محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. علينا أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله جل وعلا أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين الذين وعدهم سبحانه وتعالى بقبول أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم عند قوله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وبعد ذلك إن شاء الله خطبتنا اليوم حول صفات المتقين، صفات المتقين من القرآن الكريم. ويكفي في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في هذه الآيات أعمال عظيمة وصفات كريمة لأهل التقوى ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى المغفرة أو إلى مغفرته وإدراك جنته التي أعدها للمتقين. وهذه الصفات على النحو التالي: واحد، الإنفاق في العسر واليسر والشدة والرخاء والمنشة والمكره والصحة والمرض. ثاني، كظم الغيظ وعدم إظهاره والصبر على مقابلة المسيء إليهم فلا ينتقمون منه. ثلاثة، العفو عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل. أربعة، ذكر الله وما توعد به العاصين ووعد به المتقين فيسألونه المغفرة لذنوبهم. خمسة، المبادرة للتوبة والاستغفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغيرة. ستة، عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليها بل تابوا القريب. ثم بين تعالى جزاءهم على عمل هذه الصفات: مغفرة من ربهم وجنات فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هؤلاء المتقين وأن يجعلنا ممن يفوزون بهذه السعادة السرمدية الأبدية. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité encore cette rencontre, qui nous attestant qu'il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et même qui nous atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qui nous a été envoyé pour nous enseigner la meilleure des pratiques qui n'est d'autre que la ilaha illallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La seule religion reconnue par Allah, l'Islam, Allah dit la seule religion reconnue par lui, Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion qui sera récompensée par le paradis éternel au Qiyamah, n'est d'autre que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous maintient sur cette foi, Allah nous maintient sur la tradition et le temps de ce grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'exhorte ma modeste personne ainsi que tous les fidèles musulmans de continuer sur la voie de la piété, de continuer dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah constamment, d'adorer Allah à chaque instant. Car c'est ce qui nous a été recommandé et nous avons été créés par cela. Et pour cela, par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains rien que pour m'adorer. L'objectif principal de notre création, c'est l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous existons sur la terre, c'est dans le but d'adorer Allah. Alors, le musulman est cette personne-là même qui est conscient de cela et qui prend tout son temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala constamment partout qu'il soit. Allah fasse ça parmi ceux-là. Après cela, le serment, ça porte sur les signes des hommes pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne la piété dans le Coran, il nous enseigne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, il nous montre l'avantage de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la clé de la réussite dans ce bas monde. Est la clé de la réussite dans l'au-delà pour avoir une meilleure place sur ce bas monde, dans cette vie terrestre. Dans l'au-delà, dans la tombe, la seule chose qui peut lui permettre d'avoir cela, c'est la ilaha illallah, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah, c'est quoi? La piété, c'est quoi? C'est de mettre en application les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné la prière, on prie à l'heure, à temps, en diamant. Allah a ordonné le jeûne, on fait les efforts pour jeûner dans le mois de Ramadan. Allah a recommandé le hajj pour ceux qui ont le moyen, on fait le hajj, on effectue le hajj. Allah a recommandé la zakat pour ceux qui ont le moyen. On s'acquitte de la zakat parce que nous avons les moyens. Allah a recommandé la bienfaisance envers les deux parents. Nous devons être bienfaisants envers les deux parents. Allah a demandé de vivre en harmonie, en une bonne cohésion sociale, dans la modestie, dans le respect de tous les êtres humains. Le musulman doit être aussi comme ça. Et ça, on appelle la piété. Allah a interdit le vol, le mensonge, la tricherie, la fornication, l'adultère, les propos diffamatoires à l'égard de Dieu, tout ce qui est haram, on s'éloigne de cela. On met en application ce qu'Allah a demandé et on s'éloigne le plus loin possible de ce qu'Allah nous a interdit et le prophète nous a interdit aussi. C'est ça qu'on appelle la piété. Faire ce qu'Allah a recommandé, s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Alors, ceux qui sont comme ça, ceux qui contrôlent leur vie, leur temps, ceux-là, ils n'ont aucune récompense au Allah en dehors du paradis qui donne notre fédération. Alors, subhanahu wa ta'ala nous facilite ce grand paradis. Donc, tout ce que le musulman entreprend dans ce bas monde, qu'il veille sur sa place au Qiyamah, qu'il n'oublie jamais sa place dans sa tombe. Chacun de nous devrait penser à cela. Quelle est la place que je me suis préservé, que je me suis réservé dans ma tombe? Et la tombe, ça se prépare sur la terre ici. Ce n'est pas dans la tombe qu'on prépare la tombe. Ce n'est pas le Yom al-Qiyamah qu'on prépare le Yom al-Qiyamah. Tout se prépare sur la terre ici. Donc c'est pourquoi chaque fois là nous en garde. Le prophète qui confirme cela. Lui-même il a appliqué cela, il a enseigné cela, il a recommandé ça à ses fidèles et à ses compagnons jusqu'à le moment. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah nous enseigne les signes des hommes pieux. Souvent on adore Allah, mais est-ce que nous on craint Allah ou on ne craint pas? Si tu veux savoir et tu crains Allah, ou bien tu ne crains pas Allah, tu es un homme pieux devant Allah ou pas, il faut contrôler ces signes-là. Il faut te mesurer à ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Saint-Coran, Surah Al-Imran, qu'on appelle Surah 3, versets de 133 à 136. Allah dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Concourez, faites vite, allez-y vite vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y vite vers le pardon d'Allah. Tout ce qu'on peut faire en termes d'adoration, aujourd'hui, on ne le met pas sur le demain. Ce qu'on peut faire ce matin, on ne le met pas au soir. Ce qu'on peut faire cette année, on ne le met pas l'année prochaine. Tu as le moyen de faire le hajj cette année, il faut en profiter. Mais dis pas l'année prochaine. Ou bien tu es jeune, tu as le moyen de faire le hajj. Non, hajj c'est pour les vieilles personnes. Quand je serai vieille, je vais faire le hajj. Qui te donne la garantie que tu vas vieillir? Qui te donne la garantie que tu vas terminer même l'année 2023? Qui te donne la garantie que tu vas finir le mois de mai là? Ou bien la semaine même que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Qui te donne la garantie que tu vivras jusqu'à dimanche? Personne. Allah dit pour aller vite vers le chapitre, vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut le pardon d'Allah, donc allez-y vite dans l'adoration. Allez-y vite dans la soumission. Allez-y vite dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne retarde pas l'adoration. On est jeune, on se donne la vie, on se dit qu'il y a encore le temps. On voit les vieux, on dit quand il serait comme celui-là, lui il a eu la chance d'être vieux. Toi tu ne sais pas si tu as la chance ou pas. La mort, ce n'est pas l'âge qui détermine la mort, c'est un temps. Chacun de nous a un temps. Quand ton temps arrive, tu es bien portant, tu es malade, tu es âgé, tu n'es pas âgé, le temps qui a été fixé par Allah,
quand ça vient, la mort c'est pas. Parce que Allah nous dit toujours, allez-y vite vers le plan de Allah. Allez-y vite. Quand le musulman fait la prière, il dit Hayya ala salat, venez vite vers l'appel, venez vite vers la prière. Et tout ce qui est le parole d'Allah, tout ce qui veut le parole d'Allah nous enseigne d'aller vite, de faire ça vite, de faire ça rapidement. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Mais ce qui est poussé pas mal là, Allah nous dit d'aller doucement, doucement. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Allez-y doucement, marchez un peu. Cherchez le bas monde là, un peu. Mais quand c'est Qiyamah, Allah dit allez-y vite. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Courez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous on fait le contraire. Quand c'est le bas monde, on court pour aller chercher. Mais quand c'est Qiyamah, c'est le paradis, on va ralentir. On marche comme des caméléons. Hein? Mais quand c'est bas monde, c'est la vitesse de la gazelle. Tout ce qu'on dit, fils Abilillah, va construire une mosquée dans une localité où il n'y a pas de mosquée. Ça va traîner. Fils Abilillah, ça va traîner. Mais voilà une grande terrain sur un grand carrefour bien placé, 100 millions. J'ai annoncé ça en vente le soir. D'ici demain matin, les musulmans vont jeter. Pour ces bas monde, on va vite. Mais pour Yom Al-Qiyamah, on va toujours ralentir. Alors, c'est le contraire. C'est pour Yom Al-Qiyamah, on doit aller plus vite. Allez-y vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est l'heure de la prière, laissez ce que vous faites. Allez-y à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est l'heure de Jumu'ah, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Allez-y le pôle Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est le Ramadan, soignez-vous, donnez-vous le temps, évacuez certaines choses, débarrassez-vous de certaines tâches pour avoir assez de temps pour adorer constamment Allah dans le mois de Ramadan. Quand c'est le Hajj, il faut aller vite. Allez-y vite, parce que la mort, on ne sait pas c'est quand ça va venir. Ou la santé que tu as, on ne sait pas c'est quand la santé va prendre un coup. Il est paralysé par diabète, par tension, par ulcère, par autre maladie. Tu as envie de prier la nuit, mais tu ne peux pas parce que tu es malade. Quand tu es malade, tu as fait quoi? Rien. Quand tu étais en bonne santé, tu as fait quoi? Rien. Il est pauvre aujourd'hui, mais contribuer au chantier d'Allah, construire les mosquées, nourrir les veuves, aider les orphelins, creuser les puits, faire avancer l'islam partout. Mais il n'a pas les moyens, il n'a que l'ambition. Quand tu avais les moyens, tu as fait quoi? C'est ça la vraie question. Allah dit allez-y vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun fait vite pour économiser, acheter un terrain, construire, préparer son avenir, c'est pas mal. Mais la meilleure des avenirs là, c'est là où tu vas te coucher seul. Personne ne va te déranger dans la tombe. C'est là qu'il faut préparer. Nous on a compris que l'avenir c'est la vieille sur terre. À 50 ans, 110 ans, je ne serai plus un effort pour travailler, donc je vais vivre de mes réalisations. Vraie retraite dans la tombe, où il n'y a pas de mur qui va te rendre visite. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, rien. Tu es au fond d'un trou. Personne ne sait même où tu es après 1 an, après 2 ans. Et ce qui t'a mis comme bonne action dans ton cahier, dans ton livre chez Allah, c'est ce qui va te réveiller dans la tombe. Hélas, pour celui qui n'a rien fait, Allah nous donne la bonne compréhension. Allah dit allez-y dans le paradis, donne la nagère, fait les chiots et les terres ensemble. Les 7 chiots, les 7 terres, on les colle l'une après l'autre, ça fait 14. Ces 14 là ensemble, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que l'être humain peut imaginer sur la terre. Il n'y en a pas. Allah dit les 7 chiots ensemble. Les 7 terres ensemble ne font que la nagère du paradis. Longueur, là, c'est là ce qu'il connaît. C'est pour lui, c'est un paradis immense qui n'a pas de limite. Si vous voulez ce paradis, allez-y vite dans l'adoration. Allez-y vite dans la repentance. Allez-y vite dans le jeûne, dans la lecture du Saint-Coran, dans le pardon, pour avoir ce grand paradis. Ici, on va économiser pendant 10 ans. Et là, même pendant 20 ans, pour acheter un terrain 500 mètres carrés à 10 millions, 20 millions, j'en passe. Construire un immeuble de 100, 200, 300, 400 millions, j'en passe. Au moment où tu es content, alhamdulillah, j'ai économisé, j'ai réalisé un immeuble de 200 millions, j'ai 60 ans, je vais commencer à savourer ma réussite. 2 jours, 3 jours, il est décédé. Pour peut-être l'immeuble, il est décédé. Pour peut-être l'étage, il est décédé. Pour peut-être l'entreprise, il est mort. Il a laissé tout derrière lui. Il n'a pas construit le mosquée, il n'a pas fait le hajj, il n'a pas fait le umrah, il n'a pas nourri les faux, les vœux, rien. Il n'a pas fait un Qiyamah brévu. Laissez tous ces biens derrière lui ici. C'est contre ça Allah nous met en garde. C'est de ça qu'ils sont en train de nous avertir. Soyez conscients. Prenez conscience. Ne vous oubliez pas vous-même. Ne réalisez pas pour laisser derrière vous aller dormir dans la tombe tranquille.
Allah nous donne la bonne compréhension. Allah dit ce grand paradis-là, lui, Allah, il a préparé ce paradis-là pour les hommes pieux. Qui sont les hommes pieux? Allah va nous dire le comportement des hommes pieux. La piété, ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas la couleur du peau, ce n'est pas la forme physique, ce n'est pas ton image. C'est ce qui est au plus profond de ton cœur que tu mets en action. C'est ça qu'on appelle la piété. Allah dit les hommes pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance. Quand ils sont aisés, ils dépensent assez pour l'islam. Ils ne sont jamais fatigués pour l'islam. Chaque fois quand tu vois une cause religieuse, un chantier islamique, son argent est présent. Son argent est présent. Et quand tu prends un engagement avec un aïwa jusqu'au bout, il ne prend pas l'engagement, arrivé devant un mois, 2 mois, il dit non, c'est non. Les vrais pieux, là, ils continuent jusqu'à leur mort. Tant qu'il vit, il continue de servir Allah. Tant qu'il est riche, il continue de servir Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se dit pas, il a donné 5 débits dans Ramadan, c'est fini. Jusqu'à Ramadan prochain encore. Comme nous, certains le font ici. Il fait ça dans Ramadan, c'est fini. Tu ne vas jamais en profiter de lui jusqu'à Ramadan encore. Si Allah te donne une seule fois dans l'année, dans le mois de Ramadan, Allah ne te donne rien encore jusqu'à Ramadan, ça va te faire plaisir? Ça ne va pas te faire plaisir. Tant qu'Allah te donne là, continue de donner aux pauvres. Tant qu'Allah te donne, continue de donner au chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, pour faire tourner même une mosquée, on a tous les problèmes. Payer les factures, on a un problème. 1000 personnes vont venir prier du mois. Fils Abilillah ne va pas dépasser 20 000 francs. Fils Abilillah, 100 000 personnes, 100 personnes, 30 personnes. À la mosquée, on ne va pas dépasser 20 000, 10 000 francs. 20 000 fois 5, ça te fait 100 000. 100 000, on va payer au courant, on va payer l'eau. Qu'est-ce qui va rester? Rien. Parce que nous, on prie, mais on ne veut pas dépenser. Premier signe de prière, Allah a commencé par dépenser d'abord. Parce que c'est la foi qui fait qu'on enlève l'argent pour donner à cause d'Allah. C'est la foi qui fait ça. Allah dit, vous avez un amour immense pour l'argent. L'être humain aime l'argent plus que tout dans ce monde. Mais celui qui arrive à donner une partie de son argent pour donner à Allah, pour chercher le paradis qu'il n'a pas vu, là, ça veut dire qu'il a la foi. Allah dit, vous n'allez jamais atteindre la piété qui va vous permettre d'aller au paradis, jusqu'à ce que vous dépensez ce qui vous est évitant. Quand c'est pour payer immeuble, on est prêt. C'est pour payer voiture de marque, on est prêt. C'est pour changer les meubles de nos maisons, on est prêt. Mais fils à lui, là pour la mosquée, on a les gars. L'exemple la plus proche de la mosquée, on peut dire qui dit que lui prend facture de la mosquée en charge? Qui? Personne. Il n'y a personne ici qui prend facture de la mosquée en charge. Tout le monde regarde Kéta. Kéta aussi regarde les autres. Donc ça fait que la mosquée balance. Ça va balancer. Parce que moi je te dis c'est l'autre, l'autre dit c'est l'autre. Au finish, personne ne va le faire. On n'a personne pour payer facture de la mosquée. Ni l'eau ni courant. Les imams on n'en parle pas. Enseignement n'entre pas à la mosquée pour les enfants, 1 mois, 2 mois, ça va s'arrêter. Parce que l'enseignant n'est pas payé. Alors le premier signe de pieux là, premier signe là, il a une fausse la fisara. Quand ils ont les moyens, ils dépensent. Quand ils ont les moyens, là, ils dépensent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour économiser, calculer, contrôler, entasser, aller faire versement à la banque chaque semaine, chaque mois. Chaque mois, versement à la banque. Versement sur versement. Versement sur versement. Moi, on ne verse rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les pauvres gémissent autour de nous avec leurs ordonnances. Ils n'arrivent pas à payer leur maison. Ils n'arrivent pas à scolariser les enfants. Ils n'arrivent pas à se soigner. Ça ne nous dit rien. On va faire versement à la banque. Allahu Akbar. Alhaakum at-takasur. Alhaakum at-takasur. Al-sifam al-inkar. La tatruku at-takasur yulhikum. Le fait d'entasser, économiser, ne laissez pas vous distraire. Ne laissez pas l'économie vous distraire. Faites pour ce moment et faites pour Yom Al-Qiyamah. Et ce que vous faites pour Yom Al-Qiyamah, en réalité, c'est pour vous-même que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas pour Allah. Ce n'est pas pour les pauvres. Mais vous passez à travers ces pauvres-là, à travers les chantiers d'Allah, pour avoir votre place au paradis. Quand ils ont les moyens là, ils dépensent. Et quand ils sont en difficulté, dans l'adversité, c'est difficile pour eux. Ils donnaient 1 million, mais maintenant c'est difficile. Ils donnent 100 000, ils donnent 50 000, ils donnent 25 000. Parce qu'ils n'avaient pas fait salaire pour aujourd'hui, ils donnent assez.
Cette année, ça ne va pas, mais il donne un peu quand même. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Si ça va, il donne assez pour nous. Il donne assez pour la communauté musulmane. Ils font un effort pour la pauvre de la société. Mais quand c'est difficile pour eux-mêmes, parce que les riches ne sont pas riches également, souvent il y a des biens à ton nom, mais liquidité, là, il n'y en a pas. Souvent tu as des biens, mais tu es endetté. Souvent tu finances, mais ça ne prend pas, il n'y a pas de bénéfices d'abord. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a que des sorties. Dans les moments difficiles, ils font effort pour ne pas arrêter leur compteur de bienfaisance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que ça ne va pas, mais il donne un peu. Quand ça va, il donne assez. C'est selon son degré de finances, son niveau de finances qu'il aide, il réalise les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne la bonne compréhension. Et ce qu'on dit en Dula, Allah a dit mana dit bonjour là. Allah a dit mana dit poche là. Allah parce que la foi que nous avons, ça descend dans la poche. Parce que pour le moment, on prie, l'imana c'est sur le corps, c'est superficiel. Mais tout ce qui est chantier d'Allah, on n'a pas encore prêt d'avoir. C'est qu'une seule personne peut faire dans la communauté, on va faire fils à plus de 20 mois, c'est pas encore arrivé là. Parce qu'il n'y a pas assez de fois. Parce que les fils à plus de là, quand c'est dit qu'il a parti à la maison, tout ce qu'il a à la maison, au marché, caché, il a pris tout. Il a vu de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a Baba qui m'a dit à la question, Baba que c'est trop. وما تركت لأهلك تلسي quoi pour ta famille ni تركت فيهم الله ورسوله. J'ai laissé Allah et son prophète à ma famille. Et ça on appelle la foi. Maintenant on voit la maison, on voit la banque, on regarde nos portefeuilles. Un ancien billet de 500, ancien billet déchiré de 5000, on vient donner à la mosquée. Hein? Ça veut dire qu'on veut les billets déchirés, les billets qu'on refuse dans la boutique, les billets fatigués, les pièces lisses. Ça veut dire qu'on vient nous paradis. C'est avec ça qu'on s'arrête à côté d'Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu. Pendant qu'on a voiture de 20 millions, 30 millions, on est dans un salon de 50 millions, 40 millions, j'en passe. Allah dit les vrais pieux, les wassariros, ceux qui sont à ceux, pour ceux dont Allah a préparé le paradis. Premier signe, ils ont donné leur bien à Allah dans ce monde. Et quand ils le font avec toute sincérité. C'est pas pour qu'on parle de lui. C'est pas pour qu'on lui laisse des roches. C'est pas pour qu'on fasse sa publicité. Non. Il a fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vérité. Alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra. Deuxième signe, Allah dit wal kazimin al-ghayza. Les vrais pieux sont des gens qui dominent les rages. Il est en colère avec sa femme, avec sa maman, avec son papa, son voisin, mais il domine sa rage. On lui a fait quelque chose qui le brûle dans son cœur, ça lui fait mal, mais quand il parle, c'est la bonne parole qui sort. C'est pourquoi là, employer le mot kazim al-ghayz. C'est-à-dire, on lui a fait quelque chose, ça lui fait mal, soit par sa femme, par son voisin, son patron, une personne de la communauté, de la famille. Il lui a posé un comportement déplacé, une parole qui n'est pas digne de son titre. On lui insulte, on lui frappe, on lui fait un mauvais comportement. Ça le fait mal, mais quand il parle, on ne sent pas ça en lui. C'est comme thermos. On chauffe l'eau à 100 degrés, on met dedans. Ça bout dedans. Mais quand on touche l'extérieur, c'est froid, c'est glacé. Mais dedans, là, ça bout, c'est chaud. Alors, des ceux qui sont comme ça. Il lutte avec son âme. Un tel m'a dit, c'est là, ma mère, mon frère, ma soeur, mon père, mon ami, mon voisin, il m'a fait cela. Mais si je veux répondre comme ce qu'il m'a dit là, notre fraternité va s'arrêter là. Notre humanité, ça va finir. Mais pour ça, moi, j'encaisse. Il y a combien qui sont en conflit, ni dans le demande par dire non, ni de moi qui est là, voilà. Lui-même, c'est de sa bouche. Quand lui veut parler avec quelqu'un de lui, soyez marqué. Ame min fiye kana ta lahara de ije ito ya mohon ti ya fa mohon man kana ta lahara sabari ito ya ole daga dila wal kazimin al ghaiza. Le verset sur Al Imran, verset 133, allez-y regardez là-bas, c'est pas un hadith, on va dire c'est daif. Ton frère t'a fait du mal, tu veux répliquer, tu veux lui rendre la monnaie de ce du mal qu'il t'a fait. Hein? Votre fraternité là c'est fini là-bas. Il n'y a plus de famille encore. Mais il faudrait qu'on arrive à endurer. On te fait du mal, tu endures. Tu fais comme s'il n'y a rien. Tu continues pour que la famille continue. Il faut sacrifier. Il faut accepter les caprices. Il faut surmonter cela. Il faut dépasser ça. Et chaque fois que tu dépasses leurs méfaits envers toi, là même tu garantis. Il comporte contre toi, mais le complot ne peut pas aller quelque part.
Tu les nourris, mais ils n'ont pas d'ennemis en dehors de toi. Tu les habilles, mais tu es leur propre ennemi. Ils ne veulent pas te voir, ils ne veulent pas voir ta femme, tes enfants. Mais tu fais comme si tu ne vois rien, tu continues à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pardonnes pour que la famille continue. Tu pardonnes pour que la société continue. Tu pardonnes pour que la société continue, pour que la famille continue. Mais il y en a qui ne parlent pas avec son papa. Ils ne parlent pas avec sa maman. Ils ne parlent pas avec sa femme. Ils ne parlent pas avec personne sur la terre ici. Le seul. Quand on parle, ma femme m'a fait ça, bon, moi ça ne va pas avec moi. Moi, maman m'a fait ça, je ne pardonne pas. Tel m'a fait ça, je pardonne. Ça dit, il est en conflit avec tout le monde. Et il arrive à se justifier aussi. Alors que celui qui n'a pas raison. On peut être en conflit avec tout le monde et avoir raison. C'est impossible. C'est là même que tu dois t'asseoir pour réfléchir. Pourquoi sur moi ça ne va pas entre moi et les autres? Pourquoi? Tout le monde pose, il rit, il marche, il prend ensemble, mais moi ça ne va pas avec lui. Ça veut dire que ton comportement n'est pas bon. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas endurant. Troisième signe, il pardonne aux gens, que ce soit musulmans ou non musulmans, lui pardonne à tout le monde. Tu le crois, il ne te dit pas, tu le pardonnes, tu l'acceptes. Tu manges son argent, tu demandes pardon, il accepte. Tu l'insultes, tu demandes pardon, il accepte. Une fois que tu viens vers lui, pardonne-moi à cause d'Allah, je regarde ce que je te fais, je te pardonne, car on pardonne tous. C'est ça un vrai musulman. Mais toi, tu ne pardonnes jamais les gens. Et c'est toi aussi qui viens de Ramadan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, tu aimes le pardon, tu aimes le pardonner, Allah pardonne-moi. Alors que tu ne pardonnes pas ta femme, tu ne pardonnes pas ton voisin, tu ne pardonnes pas ton collaborateur, tu ne pardonnes pas aux gens, tu veux comment tu pardonnes. Pour avoir le pardon d'Allah, il faut pardonner aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pardonner. Il y en a qui sont orgueilleux parce qu'il est riche. Quand il vient, ça ne lui vient pas l'argent parce qu'il a l'argent. C'est quand tu dis la faute et la prenez, un jour tu vas tomber malade. Devant la mort, là, tu vas tomber malade. L'argent ne peut pas venir te dire là, il est là. C'est les hommes qui vont venir te parler ce jour-là. C'est les hommes qui vont laver ton corps. C'est les hommes qui vont prier sur toi, ce n'est pas ton argent. C'est les hommes qui vont te mettre dans la tombe, ce n'est pas ton argent. Dans nos jargons, dès qu'il a un peu seulement, c'est fini. Tu le salues, mais il ne répond pas. Tu as ces semblables riches qui posent avec eux, parce qu'ils ont l'argent. Les pauvres ne les regardent pas. Orgueil, méchanceté, haine, égoïsme. Le cœur est sale. Ce n'est pas avec ce cœur là on va le parler. Alors il faut pardonner. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Ceux qui pardonnent les gens. Ils dominent les rages. Ils dépensent pour Allah. Ils adorent Allah. Ils ne retardent pas la prière. Ils ne retardent pas le jeûne. Ils ne négligent pas le hajj. La zakat. Tout ce qui est pour Allah, ils vont vite. Allah dessus leur moi, Allah qui les aime. Allah parce que nous sommes pas dessus. وأقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah nous donne la compréhension. Allah dit والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Cinquième signe des hommes pieux. Allah dit sont des gens quand ils commettent le mal. والذين إذا فعلوا فاحشة. Quand ils commettent une turpitude, un mal, un acte de désobéissance envers Allah, il a menti alors qu'Allah lui a interdit. Ou bien il a escorté quelqu'un alors qu'Allah lui a interdit. Ils sont comportés mal envers sa mère alors qu'Allah lui a interdit. Dès qu'il pose la mauvaise action, rapidement il se ressaisit. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne continue pas. Il ne persiste pas dans le mal. Il filme la cigarette, il sait que ce n'est pas mal, mais il continue de filmer. Il boit l'alcool, il sait que ce n'est pas bon, mais continue de consommer l'alcool. Hein? Il y en a, ils fument quand ils croisent l'imam, ils mettent cigarette là derrière l'imam, salam alaikum. L'imam va te dire wa alaikum salam. Il a fait comme s'il n'a rien vu. Et il n'a rien vu en réalité. Mais Allah te voit. C'est tout ce qu'on te dit, Allah te voit. On ne craint pas les imams, on les respecte seulement. L'imam aussi craint personne, il respecte tout le monde. C'est le respect, ce n'est pas la crainte entre nous. Mais la crainte là, c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ne fume pas, la fumée ça te détruit, ça te détruit, ça gâte tes poumons, on est d'accord sur ça. Ça gâte tes gencives, ça te rend ça te paralyse. Tu es en train d'intoxiquer un peu, de tuer à petit feu. Allah dit le vrai croyant, quand il commet un mal, directement il se rappelle d'Allah. Ça c'est un faux.
والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا. Ils se rappellent d'Allah en même temps. Ah, j'ai parlé mal, arrête de ne pas parler mal. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah pardonne-moi. Parce que l'être humain est faible de nature. Il ne peut pas être réalisé dans la foi à 100% comme les anges constamment, jamais. C'est pourquoi Allah nous a donné l'istighfar, le pardon, la partie là, c'est demander pardon et accepter nos pardons. Vous êtes faible devant le péché. C'est facile pour vous de commettre le péché. Vous êtes faible devant la tentation, devant le diable. Mais ce qui peut vous soigner et réparer cela, c'est le pardon. Dites constamment astaghfirullah. Tu as péché, tu n'as pas péché, astaghfirullah. Demande pardon à subhanahu wa ta'ala. Alors il parle les vrais musulmans. Mais dans la culture, on dit c'est haram, il a chupé, c'est haram, il arrête, il libère la femme. Il régularise la situation entre eux. Au lieu de l'adultère, la fornication, je la malie. C'est très simple. Au lieu de voler au travail, je serai honnête. Au lieu de faire des faux factures, de gonfler des bévilles, j'arrête, je me contente de mon halal, mon salaire halal. Là, il voilà un vrai musulman. Nous aujourd'hui on vole et on a changé le nom du vol en business, on dit faire business. Ce n'est pas business, c'est du vol. Si tu ne veux pas appeler ça Jannah, mais c'est du vol, j'ai Allah. Ce n'est pas le nom qui rend ça halal, la manière dont on a qui nous vient. Alors les vrais musulmans, dès qu'il commet un péché, il a été emporté par le diable, par la haine, par la colère, il se ressaisit directement. Il dit Allah, pardonne-moi pour l'acte que j'ai posé. Allah, pardonne-moi d'avoir regardé la prière. Allah, pardonne-moi d'avoir parlé ainsi à ma mère. Allah, pardonne-moi d'avoir fait ainsi, d'avoir fait telle chose à mon voisin. Allah dit, je te pardonne. Parce que tu n'as pas continué dans le mal. Mais nous, on sait que ce n'est pas bon de le faire. On dit, Inch'Allah, ça va aller. Ici, il y en a, d'ici 2 ans, on va. Dans ça, on meurt, on se retrouve de l'autre côté. Alors, je n'ai pas de cela. La mort peut venir à n'importe quel moment. Le musulman doit être prêt à tout moment pour croiser Allah subhanahu wa ta'ala. De la mosquée à la maison, tu peux mourir. À la maison, même tu vas descendre, tu peux mourir. D'ici, tu vas descendre, tu es mort. La mort vient, la mort est la chose la plus rapide. Quand ça vient, c'est fait en même temps. Donc le musulman, le croyant, est celui qui pense à cela. Il fait effort pour normaliser la relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala et perfectionner la relation entre lui et les êtres humains. Quand tu parles, il contrôle. Quand tu marches, il se contrôle. Dans la cour, à la maison, au travail, dans la circulation, partout où il est, il fait effort de ne pas déranger les autres. Parce qu'il sait, il va rendre compte de tes gestes devant Allah et Maria. C'est ça un vrai musulman. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Les vrais croyants. Lorsque le shaitan les a embelli quelque chose, le shaitan prend le dessus sur eux, Allah dit directement il se ressaisit, il pense à Allah. Quand il vient prier, il se ressaisit. Quand il lit le Coran, il réfléchit. Il demande pardon à Allah pour le mal qu'il a fait. Il n'a jamais l'intention de continuer dans le mal. Pas pour certains qui se disent non, je vais continuer, Ramadan arrive, je vais me repentir. Je vais demander pardon à Ramadan. Non. Toute ta vie, il faut demander pardon. Pour les salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu bidhalika umirtu wa ana awwalul mu'minin. Ma vie, toute ma vie, après ma vie, qu'il a consacré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas uniquement à la mosquée, Allah est partout dans nos vies. Tu es dans ta voiture seul, Allah est avec toi. Ma yakuni min najwa salasati illa huwa rabi'uhum. Partout que vous soyez, Allah est avec vous. Nous, on ne vous voit pas, mais Allah vous voit. Vous ne nous voyez pas, mais Allah nous voit tous. Inna rabbaka labil mirsad. Allah donne la bonne compréhension. Allah dit oulaïka, ceux qui se comportent comme ça, ceux qui arrivent à adorer Allah comme ça, ceux-là, là vous m'enfuirez à tout le monde, Allah je les accorde mon pardon. Allah nous accorde son pardon. Si Allah t'a accordé son pardon, tu n'auras aucun problème dans ta vie dans ce moment. Même si les épreuves viennent, ça va passer vite. Allah va te donner la foi pour surmonter les épreuves. Parce qu'on ne peut pas vivre sans épreuve. Allah a juré par sa grandeur que lui va nous éprouver d'épreuve à l'épreuve, jusqu'à la mort. Tu es riche, tu es pauvre, tu es alim, tu es ignorant, tu es femme, homme, malade, en bonne santé, quelle que soit ta position, Allah dit tu auras ta part d'épreuve. Et les épreuves ne finissent jamais. On est dedans constamment jusqu'à ta tombe. Et c'est là que nous allons aller
avoir les résultats, les récompenses de notre endurance face aux épreuves que nous avons subies dans ce bas monde. Alors on donne la bonne compréhension. Alors les récompenses, d'abord, première récompense, je les accorde mon pardon. Un grand pardon de leur Seigneur. Alors nous pardonnons tous. Deuxième récompense, je leur donne le paradis, le paradis. Ah, le paradis. Alors le paradis là, les maisons du paradis, c'est le ruisseau, les fleuves qui coulent en bas des étages des immeubles du paradis. Des immeubles en or, il n'y a pas briques, il n'y a pas ciment, il n'y a pas sable du paradis. Tout est en or, diamant, pierre précieuse seulement. Dans le paradis, il y a de belles choses que l'œil de l'être humain, l'œil de djinn n'a jamais vu ça sur la terre. C'est qu'on ne peut jamais imaginer combien il y a de beauté, comme quelque chose de belle. Allah dit ceci, c'est le paradis. Tout ce qui est dans ce bas monde-là, ça finit un jour, ça pourrit, ça dégrade, ça finit. Mais pour nous, on ne finit jamais. Au paradis, on ne crache pas, on ne pisse pas, on ne va pas au WC. Même si on transpire, c'est le parfum qui sort dans ton corps. Allah vous donne des femmes, une femme dont aucune créature n'a une fois posé sa main là-dessus. Des femmes qui n'ont pas de père ni de mère. Allah les a créées, les a emballées, les scellées, les fermées. Et donc des femmes humaines. Tu es la première personne qui va désemballer ta femme dans le paradis. Une femme qui ne connaît aucun homme en dehors de toi. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de fraîcheur qui dérange, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de soleil. Un paradis éternel. On ne vieillit pas, on ne tombe pas malade. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle au paradis. Djihadiste a tué 20 personnes, voiture kamikaze, tant. Il n'y a pas ça au paradis là-bas. Mon enfant se comporte mal, ma femme me désobéit. Là, c'est dans ce bas monde, il n'y a pas ça. C'est ce qu'on aime sur les dans le paradis. Allah, il y a une rajeunit des vieux et des vieilles. Il n'y a pas un vieux au paradis. Tout le monde est jeune, au même âge, les hommes comme les femmes. Allah, tu grandis, tu crées, il te recrée nouvellement encore. Voilà ton paradis, ça n'est plus. Pourquoi? Parce que tu es bien comporté dans ce corps. Mais sans libre récompense. Ce n'est pas vivre pour économiser 100 millions, construire quelque chose, mourir ici, aller dans la tombe zéro. Tu es dans la tombe, la femme, les enfants font pas là-dessus. Les beaux-parents, les parents de ta femme, les patrons, même tes parents, ils font pas là sur ta richesse. Tu es dans la tombe. Les anges n'ont même pas encore fini de te poser des questions. Ils sont là faire par sur l'argent ici. Dans l'argent que tu n'as pas fait Hajj, tu n'as pas fait Sadaka Jariya, tu n'as rien fait. On se frappe là-dessus ici, toi aussi on te pointe dans la tombe là-bas. Allah qu'Allah nous a enseigné dans le Coran. Le prophète nous a enseigné. Il dit prenez les bagages que vous pouvez dans ce bas monde. Ne vous surchargez pas. Tu vas jamais, tu prends ton immeuble sur toi pendant jamais. C'est trop lourd là, tu ne peux pas. Prends le bagage que tu peux. Préparez-vous pour le mariage. La route est longue. L'approvisionnement est petit. Le chemin est difficile. Préparez-vous pour le mariage. La meilleure des préparations, c'est quoi? C'est ce qu'elle a dit dans le Coran, en taqwa, la piété. Allah nous apporte la piété. Allah nous donne la piété. Allah met l'amour du paradis dans nos cœurs. Allah enlève l'amour de ce bas monde de nos cœurs. Allah nous maintient sur le droit chemin. Allah fortifie nos foi. Allah nous donne la bonne compréhension. Allah nous facilite la mise en pratique. Allah nous facilite la mise en pratique. Allah bénisse ce qu'il nous a accordé. Allah bénisse ce qu'il nous a accordé. Allah maintient la paix en Côte d'Ivoire. Allah maintient la paix en Côte d'Ivoire. Allah envoie la paix au Mali, la paix au Niger, la paix au Burkina, la paix en Guinée. Allah donne la paix dans la sous-région. Allah nous met à l'abri de tous ces problèmes. Allah donne une bonne éducation à nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala bénit nos enfants. Allah bénisse nos activités. Allah nous accorde confiance. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا نعم المولى نعم النصير
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.